नमस्कार मु शुभ्रांशु शेखर भूमिया आज आपण सांगे किछि समय किछि स्वास्थ्य उपरे टिप्स देवाई चाहूँगी। वर्तमान देखा जाउछि बहुत युवपीढ़ी जो माने कि विभिन्न प्रकार शारीरिक असुस्थता भितर जीवन यापन करुछंती। सेमानकु आमे आम जीवन शैली रे वर्तमान जो परिवर्तन आसी ताकू किपरि ठीक रूप से करवा केतरा जिनस कहबी आमर स्वास्थ्य ही संपद हेल्थ इज वेल्थ हम कहे किंतु गोटे कथा कहबी थिले थाउ पछे ज्ञान असार शरीर नथिले सब असार थिले थाउ पछे ज्ञान अपार शरीर नथिले सब असार स्वास्थ्य ही संपद हेल्थ इज वेल्थ आमे सब जानुचे वर्तमान परिस्थिति रे केमती आम चलवा केमती कौन खाइबा केमती शरीर को सुस्थ रखा सब जानुचे किंतु निज शरीर पर सचेतनता ना आम पेट्रोल गाड़ी रे डीजेल पकई दौचे गाड़ी केमती चलो तापरे जो जिनिस आम शरीर को सुट करुचे आम से जिनिस को व्यवहार करवा किसी असुविधा ना जोटा आमको आम शरीर पर भल से खाइबा आम निजे जापर आम शरीर जोटा एक्सेप्ट करुच्ची आम से जिनिस को व्यवहार करवा ताल सुस्थ रम बहुत जिनस बहुत लोक टे रुटी सतुला खाइले भी गैस हो तार गोटे भल टेस्ट भी अच्छी डॉक्टर माधव नायक करती फूड इंटॉलरेंस टेस्ट को खाद्य आपण शरीर में रिएक्शन करुच्ची खाइबानी तेणु सुस्थ रही। द्वितीय कथा है नियमित शारीरिक व्यायाम शारीरिक एक्सरसाइज टी करवा एवं सब बड़े मन को स्थिर रखी खुशी रहा चेष्टा करवा। फॉर एग्जांपल जदि कहार जीवन में दुख ना सुख ना दुख सुख तो रही किंतु आमे केमी ताको हैंडल करुचे सेटा बड़ कथा। प्रभु रामचंद्र को जीवन में दुख नथिला से तो रामचंद्र राजा ही बसता 14 वर्ष वनवास रे जाई केते कष्ट कर आमे तो सार मनीष दुख सुख जिन कथार कहती चिंता खाए गंडी तेणु आमे चिंता कले कौन आम दुखटा पलैब ना आम समाधान हो चिंता कले बरं बेसी देह खराब हो। तेणु प्रत्येक परिस्थिति को सामना करी प्रत्येक परिस्थितिर बाट अच्छी आम तो सामना करी केम चलवा। द्वितीय कथा है 7-8 घंटा शोइबा शरीर आपन जदि रात 10टार शोइले सकाळ 5टार उठिले 7 घंटा शोइले आपन देखिए 7 घंटा सुंदर भाव शुवंतु आपन देखिए 80% देह ठीक है। द्वितीय जिनस हूँ आम अनेसेसरी जिनस गुरा खाली खाई देहटी खराब कर जिते कम खाइबे पुष्टिकर खाद्य खाइबे स्वास्थ्य भल रही। मोर अनेक गुड़ी असुविधा थिला मुझे डॉक्टर माधव नायक को एडवाइस रे निजको सचेतन कली निजको ठीक करने चेष्टा कली एवं आउ गोटे जिनस हूँ मानसिक स्थिर मानसिक जोटा कहते माइंड सेट अपन माइंड सेट करेंगे जो मुझा करी मो देह को असुविधा हो खाइबी ना मो देह को
ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ ଦେହ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଇଏଟା କାରଖାନା। ଆମେ ଅନ୍ନେସେରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ, ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍, ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ ଖାଇବେନି କି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେବେନି, କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଶସ୍ତା ବୋଲି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଟାଟା ସଲ୍ଟ, ରିଫାଇଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ମନା, କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଏବେ ଘଣା ସୋରିଷ ତେଲ ସବୁଆଡ଼େ ଆସିଲାଣି, ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଘଣା ବାଦାମ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବି ବ୍ୟବହାର କଲେଣି। ଏବଂ ସଲ୍ଟ ନେବା, ଯେଉଁଟା ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ, ମୋଟା ବଡ଼ ଲୁଣ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, କାଚ ଜାରରେ ରଖି ଖାଇବେ। ତା ଦେହରେ ଆମକୁ 80% ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟାଟା ସଲ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଯାହା କାରଣରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଥାଇରଏଡ଼ ହେଉଛି। ଥାଇରଏଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରିଫାଇଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ। ଆମେ ଖାଇବାନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଯାହା ଭୁଲ କରିଦେଇଛେ। ଏଣିକି ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ନିଜ ଦେହକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଜଗିବା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଆରେ ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତିକି ଦିନ ବି ଭଲରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା। ସୁସ୍ଥରେ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ହେବା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣିବା ଯେ ଏ ଶରୀର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଫଳରେ ଆମେ ପାଇଛେ। ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିକେ ଆସିଛେ, ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ? ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହକୁ ସୁଟ୍ ନୁହଁ ଖାଉଛେ, ବହେ ଖାଇକିରି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପୁରା ଭିଟାମିନ୍ସ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଲୋ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଏସିରେ ରହିଲେ, ଖରାକୁ ଗଲେନି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେନି, ଆଉ ସବୁତକ ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଲେ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଲେବୁଲଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି? ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ, ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ କରିପାରିବା। ଆମ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ହେଇପାରିବା। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଅନୁଭବୀ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲା କୌଣସି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉନାହିଁ। ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ ନିଜକୁ ରଖି 100% ରିଭର୍ସ, ଡାଇବେଟିକ୍ ରିଭର୍ସ ହେଇଛି। ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସୁଗାର ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, କମି ଯାଉଥିଲା, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ମାଇନର୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ମୋତେ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ମାନେ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଏ ଆୱାରନେସ୍ଟା ଦେବେ, 100 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି, ତା ଦେହରୁ 10% ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଜମା ସଚେତନତା ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଶରୀରକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, କେମିତି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଲି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ପାଇବେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସେମିତି ନାହିଁ। ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ
ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ଡିଜେଲ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ଆମ ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନଥିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଆସିଛେ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଯିବା ନଙ୍ଗଳା ହୋଇ। ତେଣୁ ଏଠି ସମାଜକୁ ଠାକୁର ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଉପରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଜମା ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ମନ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ତେଣୁ ଜମା ମନ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏହା ମୋର ଅନୁଭବ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କଲି। ମୋର ନିଜ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ନିଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଶୁଅନ୍ତୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା। ଏବେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇବାଟା ଠିକ୍ ହଉ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୋଇବା ଠିକ୍ ନହେଲେ, ଆପଣ ଦିନେ ଯଦି ଶୋଇବାରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, 5-7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କମିଂ ଡେରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନିଜି ଫିଲ୍ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି କାମ କରିବାକୁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲସେ 7-8, 10ଟାରୁ ଶୋଇବା, 5ଟାରେ ଉଠିବା, ହେଇଗଲା 7 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ଶୋଇବାଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦୂର ପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନରେ ରହନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମୋବାଇଲରୁ ଯେମିତି ଦୂରରେ ରହିବେ, ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ସବୁ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଘରେ ଘରେ କଳି, କେମିତି ଚଳିବା? ସବୁ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମତାନ୍ତର, ମନାନ୍ତର, ଗାଳି ଗୁଲଜ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସଂସାର ଛାଡ଼ି ତ ଯାଇ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଖୁସିଟାକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଲଗେଇବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଭାରି ଇଏ ଉଠିଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଦେଖାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବା, କାର୍ କିଣିଦେବା, ଗୋଟେ ଘର କରି ପକାଇବା, ଲୋନ୍ କରିବା, EMI କରି ଦେବା, ଏସବୁ କରିବା, ଏସବୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଯେତିକି ଆମର ସମ୍ବଳ, ଯେତିକି ଆମେ ପାରିବା, ଯେତିକି ଆମେ ଆମର ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ, ପରିବାରକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଗଠନ କରିପାରିବା, ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମ ହାତରେ ସବୁ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ନିୟମିତ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ, ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଆଉ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସଲ୍ଟକୁ ଆଜି ଘରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣା ସୋରିଷ ତେଲ, ଘଣା ବାଦାମ ତେଲ ଏବଂ ଗେଡ଼ା ଲୁଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।